August 6, 2014. A day of exquisite, endless joy of Swami's arrival to North America. But let's rewind back further to that first moment of experiencing Swami's bliss. After having Pramukh Swami Maharaj's darshan, the only word I could write over and over again in my journal was divine. સ્વામીશ્રીના દર્શનથી મને આવી અંતરદ્રષ્ટિ થઈ કે હું પણ દિવ્ય ચશ્મા પહેરું જેનાથી બધા મને દિવ્ય જ દેખાય. અને એમાં દર્શનથી એકદમ અનેરી શાંતિનો અનુભવ થયો, એકદમ દિવ્યતાનો અનુભવ થયો. જ્યારે સ્વામીશ્રીના દર્શન થયા, જાણે અંતરમાં સાચો પ્રકાશ થયો હોય, જાણે સ્પાર્ક થયો હોય એવી ભાવના હતી. સ્વામીશ્રીના એ દિવ્ય દર્શનની એક ઝલક માત્ર પણ આજે યાદ કરું તો એક અનોખી શાંતિ અને સુખનો અનુભવ થાય છે. બાપાના સાક્ષાત દર્શન થયા ને ત્યારે મને એટલો બધો આનંદ થયો અને મને શાંતિનો અનુભવ થયો બાપાનો દર્શન કરતાં. ને પછી મને બધું જ ત્યાં દિવ્ય વાતાવરણ લાગ્યું, એમ કે હરિભક્તો પણ દિવ્ય, બધું જ દિવ્ય, સંતો દિવ્ય, બધું જ દિવ્ય વાતાવરણ લાગ્યું ત્યાં. So at the time of Chicago Mandir Motso in 2004, I was living in Miami and I was going to be moving to Chicago for school. And the weekend of Mandir Motso, there was a hurricane coming in Miami and really bad weather, but I was determined to get to Chicago for Mandir Motso. And so I essentially drove for, I think it was almost 24 hours, and with very little breaks in between, partly because I was trying to drive past all the bad weather. To add to that, I was having flu-like symptoms and so just didn't feel good. And so by the time I made it to Chicago, I was utterly exhausted. And even sitting there, I thought to myself, I don't know if I want to be here anymore. So as I made that decision to leave and just go back to my place, I was leaving the Sabha tent and saw Bapa, had the darshan of Bapa coming up in a golf cart as he was coming to the Sabha tent. And at that moment, like his light, it just felt like it infused me. You know, we've all seen those videos where you see a person standing still in the middle and the whole world is spinning around them. That was the experience that I had at that time, where no matter everything that was going wrong or maybe happening, what I was feeling, whether I was hurting, whether I was tired, it all just kind of, I stood still in the middle and there was this light and I felt all of that, the negativity and all that horrible emotion just lift for me at that time. And he made me feel just amazing bliss. It was split-second darshan of him, but just through that darshan, he gave me the, I guess he recharged me and he gave me the courage to stay. And I decided at that moment that nothing else at that point mattered. I was here for him and for his darshan, and so I should stay. So after that darshan, I could, no matter what happened in life, he showed me there that from that moment when I was younger and beyond, that he was always with me, that even though I may have forgotten him at times in my life, that he never forgot me. And he was always holding my hand. And from that moment onwards,
it's not like everything just became perfect in life, but it felt perfect because I could always call on that memory of him. And I've turned to that memory so many times, and I feel so light and like I don't have a care in the world when I remember him. And he gives me that eternal bliss. It wasn't until actually we moved to Albany, New York in 2000 that I actually got really introduced into satsang, and my mom encountered a few Hari Bhaktas there, and she asked them if they actually do satsang sabha, and they had just started a mandal there. So my mom would bring me with her to sabha there. I didn't really like it because first of all, there was no girls, really young girls. There was no one my age. So I would go there with my mom, but there was really no interest there. I didn't, uptake any niyams. I ate meat at that time. So I would kind of just go there for 2 hours, do that, and then come back home, and my life would be, just the same. And then in 2004, Karyakar had approached my parents and asked them if I wanted to attend NCO4, which was a national convention that was going to be happening in Orlando, Florida. And I got so excited because I thought this meant a free trip to Disney World. And I was like, yep, sign me up, like I'm ready to go. And little did I know that shibir was actually going to change my life forever. It was the last day, it was Sunday morning. After the morning session, we were all going to depart and go back to our home cities. And I really had to go to the bathroom. So I asked Karyakar, can I step out really quickly and just go use the bathroom? And she said, yeah, sure, but Bapa's coming, so make sure you hurry up. You don't want to miss his lab. So I exited the ballroom, and I was about to cross the hallway to go to the bathroom, which was on the other side of the ballroom. And I started hearing a lot of commotion that Bapa's coming, Bapa's coming. So I kind of looked around, not knowing what to do. I kind of just stood there on the side. And, there was a huge crowd, so there were some Hari Bhaktas in front of me. And Bapa had just passed me in such close proximity, and I had such great darshan. And it changed my life, the tej, the divinity in his face, the twinkle in his eyes, the smile. It really just made me feel like I wanted to devote myself to him and, just change my life and really understand who he is and, spend more time learning about him and doing his seva and bhakti. When I had Bapa's darshan, something just clicked. Something that my mom had been nagging me about for the past 10 years was something that I all of a sudden wanted to give up for him. And I wanted to start attending sabha and start doing seva and start listening in sabha more so often. So it was an amazing experience, and it just felt like he was wanting to give me darshan, and which is why I came out at that same exact time, because if I didn't, I wouldn't have never encountered this experience, and I don't know where my life would be today if I didn't have that moment in time at NCO4. Reflecting back, that prasang happened almost 20 years ago, and it did change my life then, because I wouldn't be where I am today if it wasn't for that moment in time. But I feel like even throughout my life, like when I found out that my brother passed away from a car accident suddenly, or even some of the happiest moments of my life, like the day I was getting married, that smoothie that I had from NCO4 has always stayed very close to my heart. It's something that I remember day in and day out, and has guided me through the good and the bad. And it feels like it's just, Bapa is always with me, and he's always guiding me as he was walking in front of me. I feel like he's always walking in front of me, and I'm just there to follow his footsteps. રવિવારની સભામાં પણ અમે ગુરુહરિ દર્શન કરવા બેસીએ, વિડીયો દર્શન કરવા બેસીએ, તો બધા બહેનો સાથે હું બેસતી ત્યારે હું મારા આજુબાજુ જોઉં તો બધા સ્વામીશ્રીના બહુ જ ભાવથી દર્શન કરતા હોય, અને જે બાપાના પ્રત્યક્ષ દર્શન કરતા હોય ને એમની તો આંખોમાંથી આંસુ નીકળતા હોય. એટલે મને હું બધું મારા માટે બહુ જ આશ્ચર્ય હતું. મને એમ લાગે કે આ બધાને કેવો અનુભવ થતો હશે, એમને અંતરથી કેવું જોડાણ હશે સ્વામીશ્રી સાથે. તો મને એવા સંકલ્પો થતા કે મને આવું જોડાણ સ્વામીશ્રી સાથે ક્યારે થશે. અને પછી મને ચાન્સ મળ્યો 2014માં બાપાના પ્રત્યક્ષ દર્શન કરવાનો પહેલી વખત. અને જ્યારે મેં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના પહેલી વખત દર્શન કર્યા ત્યારે એમની દિવ્ય મૂર્તિ પરથી મારી નજર જ હટતી નહોતી. અને આમ જે દિવ્યતા, શાંતિ, એવા શબ્દો સાંભળેલા, વાંચેલા, એનો મને ત્યાં અનુભવ થયો.
અને આમ આખું આમ વાતાવરણ એવું આમ ઉત્સવભર્યું લાગતું હતું. આમ જાણે કેવું ને સત્પુરુષ હોય ત્યાં નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્ર બની જતું હોય ને એવું મને વાતાવરણ લાગ્યું આખું. અને પછી આમ અને ત્યારે મને એવું અંદરથી એવું થવા લાગ્યું કે આ જ મારા ગુરુ છે કે જે મારા જેવા ભટકતા જીવોને આમ કહેવાય ને કે હૃદય શુદ્ધ કરી અને ભગવાનની પધરામણી કરશે. અને મને બસ ત્યારે જ બાપાને ત્યારે જ આમ એવું થઈ ગયું કે આ જ મારા ગુરુ છે. અને આમ એક સુખ અને શાંતિ કહેવાય ને, સુખ અને શાંતિનો મને ત્યાં અનુભવ થયો. બાપાના પહેલાં દર્શન મને ટોરન્ટોમાં થયા, જ્યારે ત્યાં ટોરન્ટોમાં શિલાન્યાસ વિધિનો પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે અમેરિકા આવ્યા પછી 2000ની સાલ સુધી નિયમિત રીતે મારું ગીતાનું અધ્યયન રહેલું હતું. ગીતામાં અર્જુનને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન મોક્ષનું વરદાન આપે છે. ત્યારે મને કાયમ એ પ્રશ્ન રહે કે મને ક્યારે ભગવાન મળે, મારો કેવી રીતે મોક્ષ થાય. એ બધા પ્રશ્નોનો જવાબ મને બાપાના પહેલા દર્શને થયા. એક દિવ્ય અલૌકિક ભગવત સ્વરૂપ મૂર્તિ વોકિંગ કરી રહી હતી. જ્યારે આપણે મંદિરમાં ભગવાનની સુંદર મૂર્તિ જોઈએ અને એમાં મન કેટલું આકર્ષાઈ જાય, મન પરોવાઈ જાય, એમાંથી આનંદની અનુભૂતિ થાય, તેવો જ કંઈક આનંદ મને બાપાના એ ભગવત સ્વરૂપ મૂર્તિના દર્શનથી મળ્યો. અને મારા આંખમાંથી આંસુ સરવા માંડ્યા. હું રડવા માંડી. એ આનંદના આંસુ હતા. અને ત્યારે જ મને એક વિચાર આવ્યો, મારા મનમાં એક સંકલ્પ થયો કે બાપા મારા ઘરે ના પધારે, અમારા ઘરે આવીને અમને બધાને આશીર્વાદ ના આપે. બસ પછી તો અમે પાછા શિકાગો આવ્યા. ટોરન્ટો પછી બાપાનું વિચરણ મિડવેસ્ટ રિજિયનમાં રહ્યું. ત્યારે પછી મેં બાપાને પત્ર લખ્યો અને એમાં એ પત્રમાં એક કવિતા રૂપે એક પ્રાર્થના લખી. બાપાને લખ્યું, અરજ કરીએ આપને સ્વામી, આત્મવિહારી બહુબલિહારી, ચંદ્ર તિલક હરિ કૃષ્ણધારી. શ્વાસે શ્વાસે લગન લાગી છે, ભૂમિ વાયુ ગગન સાક્ષી છે, ગદગદ કંઠે પ્રાણ પુકારે, સ્વામી પધારશે નારાયણ સ્વરૂપે. નયનોમાં ઉભરાયા અશ્રુ, દર્શન દીધા પ્રથમ સમાપર, સ્વાગતનો શુભ લાભ આપજો, શરણાગતના તારણહારી. બીજું કહું શું દિવ્ય પુરુષ હું, તન મન ધન સૌ વારી જાઉં, કરુણા કર આવીને કહેજો, સ્વીકારી આ અરજ સ્વીકારી. બાપા બોલ્યા કે એમનો બહુ ભાવ છે, ભગવાનની ઈચ્છા હશે તો અમે જરૂર આવીશું. હવે બન્યું એવું, એટલે બાપાનું એક દિવસનું રાત્રિ રોકાણ અમારે ત્યાં ગોઠવાયું. પછી તો આનંદનું શું પૂછવું. અમારા બધા સંકલ્પ બાપાએ પૂર્ણ કર્યા. અન્યથા કર્તૃ શક્તિ વાપરીને મારી ઈચ્છા, મારો સંકલ્પ બાપાએ પૂર્ણ કર્યો. આવીને બાપાએ એટલો બધો લાભ આપ્યો, એટલી બધી કરુણા વરસાવી, એટલો બધો આનંદ કરાવ્યો કે જેનું વર્ણન થઈ શકે એમ નથી. અત્યારે પણ હું એનું યાદ કરું છું અને મારા રૂવાડા ઊભા થઈ જાય છે. એટલો બધો બાપાએ લાભ આપ્યો. બાપા મારી સાથે કાયમ છે એવો અનુભવ મને કાયમ રહેતો અને હજુ પણ રહે છે. My more vivid memory of Pramukh Swami Maharaj is from NCO7. When I was 9 years old, I had the opportunity to attend this national convention in Jacksonville, Florida. And this was actually my first shibir as a balika. So I didn't have very many expectations, but I knew that I was going to get this chance to go somewhere new with my friends and away from home. So I was definitely very excited. And it was another chance to see Pramukh Swami Maharaj in person. So the first day we arrived there was actually the Swagat Din, or the arrival ceremony for Pramukh Swami Maharaj. And as we were getting seated, we ended up in closest to the middle aisle. And I didn't know it at the time, but this happened to be kind of the perfect seating to have Pramukh Swami Maharaj's darshan as he was walking in.
So my mandal got seated in our specific row, and because I was shorter, one of the Kadekars actually pointed to the second chair in that row and told me to take a seat. It was a hall full of Balaks and Balikas, so it was very loud and there was a lot of commotion, and everyone was chit-chatting and talking to each other. But pretty soon, the back doors of the hall opened up, and there was instantly an aura of peacefulness and quietness in the air when that happened. And this was because Pramukh Swami Maharaj was going to be walking through those doors, and he had made his way in with his attendant sadhus, and instantly all heads turned in his direction, and everyone was fixated on his darshan. And we were all, so young at the time, but still so captivated by his tej or brightness and divinity or divyata of his presence. After that darshan, I realized I wanted to take in every single moment of his presence. And my Sanchalika at the time had advised me to bring a notebook to the shibir. So I had done that, and she was sitting next to me and told me what to write down and when to write things down. So pretty much that entire shibir I was writing, which kirtans were being sung when Bapa was doing his daily puja, or what the stage decorations look like, along with this content of the shibir. And at one such moment, it was actually the very last day, we were taken to a special theater for a special program. And in this program, there were a bunch of animals or characters that were animals in this drama. And it was a very funny drama, and Bapa was actually on the stage at that time. And at moments, he would laugh at the characters, and it would radiate throughout that hall, and all of the Balaks and Balikas would laugh along with him. So he had this contagious laughter and this sukh about him that spread to all of us at that time, even though we were so young. Right after the shibir, I started doing my daily puja, and I realized that I wanted to not just make Swami Raji in fulfilling that niyam, but I wanted to re-experience the sukh, shanti, and bliss I felt with him every single morning from that point forward. नौकाने कदम भव भव मा
રખડતી નૌકાને કદમ સાંપડે અસીમનો કિનારો. ઈચ્છું ન ઈચ્છું તોય ઓગળી ગયા, ઈચ્છું ન ઈચ્છું તોય ઓગળી ગયા. ઓલા પૂરબના રંગો મજીઠા, નજરૂમાં ઓળ ઘોડ કીધા ઓ સ્વામી, નજરૂમાં ઓળ ઘોડ કીધા. વણ પૂછે વરસ્યાને વણ કીધે પરસાવ્યા, વણ કીધે પરસાવ્યા. વણ પૂછે વરસ્યાને વણ કીધે પરસાવ્યા, વણ કીધે પરસાવ્યા. દીધા જે સુખ કેમ ઘોડવા, આત્મની છલકાતી મસ્તી મનવરાવ્યા, આત્મની છલકાતી મસ્તી મનવરાવ્યા. કેમે ઋણ મારે ફેરવા, બોલું ન બોલું તોય તારા સ્નેહ, બોલું ન બોલું તોય તારા સ્નેહ. ઓલી સાકરની મીઠાઈ મીઠા, નજરૂમાં ઓળ ઘોડ કીધા ઓ સ્વામી, નજરૂમાં ઓળ ઘોડ કીધા. નજરૂમાં ઓળ ઘોડ કીધા ઓ સ્વામી, નજરૂમાં ઓળ ઘોડ કીધા. એટલે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જે 1984માં આવ્યા હતા, ગુણાતીત દ્વિશતાબ્દીના ઉદ્ઘોષ માટે જ આવેલા, એટલે એમને ત્યાં ન્યુયોર્ક પણ ગયેલા, પછી આપણે શિકાગો પણ આવ્યા. અને એ વખતે શિકાગો આપણું મંદિરની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરી, યજ્ઞ કર્યો, પ્રતિષ્ઠા કરી, ત્યાં આપણી નેશનલ શિબિર થઈ. અને પછી બાપાનો આજુબાજુ વિચરણનો વિચાર કર્યો તો કે આપણે વિસ્કોન્સિન બાપાને આવે તો સારું. તો અમે તો બહુ એક્સાઇટ થઈ ગયા કે સરસ, આપણે બાપાના અહીંયા તેડાવીશું. એ પછી બાપાને આવવાનું નક્કી થયું. પછી વિચાર આવ્યો કે બાપા આવ્યા છે, હવે બધાને દર્શન કેમ થશે? કારણ કે આપણા આટલા તો ઇન્ડિયન લોકો તો ઓછા છે, પણ આ ગામમાં બાપા જેવા પુરુષ પધારે છે તો લોકોને એનો લાભ કેમ મળે? એટલે પછી એવો વિચાર આવ્યો કે આપણે શું કરીએ. પછી એમ કે ન્યૂઝપેપરમાં આપી તો ઘણા વાંચે ન વાંચે, તો એમ થયું કે આપણે ટીવીનો કંઈક કરીએ. એટલે ટીવી ચેનલ પાસે જવું. હવે જવું ને એમાં જરા વિચાર થયો કે આલું જશું કેવી રીતે, આપણે આપણી વાત કરશું, ગમશે કે નહીં ગમે કે શું કરશું, એવું અંદર દ્વિધા ચાલતી હતી. પણ પછી બાપાનું વિચાર આવ્યો કે બાપા તરફથી એવો વિચાર આવ્યો કે બાપાએ આટલા સેવા કરી છે, આટલું વિચરણ કરે છે, પોતાને દેહની પરવા કર્યા વગર, બધું તો આપણે શું કામ સંકોચ રાખવો જોઈએ? આપણે શું કામ આવો વિચાર, મોડો વિચાર કરવો જોઈએ? બાપાએ, આપણને બધાને ખબર છે કે બાપા યોગી બાપાના અમૃત મહોત્સવ વખતે એમને એમ બધાની ઈચ્છા હતી કે ગોંડલ ન થાય, મોટા મોટા સંતોને, મોટા હરિભક્તોને, ટ્રસ્ટીઓની, પણ એમ કે આપણે ગોંડલ ન કરી શકીએ કારણ કે પાણીની તંગી, રિયાલિટીમાં પાણીની તંગી જ હતી. પણ બાપાએ જોયું કે મારા ગુરુની આ ઈચ્છા છે, એટલે મારે આ કરવું છે, એમને રાજી કરવા જ કરવું છે. તો પછી કે એમાંથી જે કંઈ કરવું પડે હું કરીશ. અને ખરેખર બાપાએ એટલી મહેનત કરી કે 1 મહિના સુધી તો બાપા કે હું સૂતો જ નથી, અને પોતાને દેહનું નથી જોયું, ભૂખનું નથી જોયું, જમવાય આવે નહીં. તો પછી મોટા સ્વામી બોલાવે કે તું નહીં જમ ત્યાં સુધી હું નહીં જમું, ત્યારે બાપા જમવા આવતા. એવી રીતે
એમને એટલું મહેનત કરી તો પછી આપણને થાય કે આપણે આટલું કરવામાં આપણે કેમ પાછા પડીએ છીએ. આપણને એટલું નથી, આપણા માટે સ્વામી આપણા માટે આટલું કર્યું છે તો આપણે એના માટે કેમ પાછા પડીએ છીએ. એટલે એમ કે બાપાના પ્રસંગમાંથી પ્રેરણા લઈને આપણે થયું કે જવું તો ખરું જ, એને કહેવું તો ખરું જ. અને એને ગયા, એમને વાત કરી તો પછી કે તમને કહેશું. અને પછી પાછો ફરીને ફોન કર્યો તો તમે આવો, આપણે નક્કી કર્યું છે, તમે જોઈ જાઓ. એટલે શું છે કે પછી બાપાનો પ્રવેશ થયો અંદર. એ લોકોએ આપણે બધી અનુકૂળતા કરી આપી. પછી બાપાને ઘણા થોડા પ્રશ્નો પૂછ્યા કે આપણા આવવાનો હેતુ શું છે. તો કે અહીંયા અમારા મંદિરનું ઉદ્ઘાટન કર્યું, અમે અમારા હરિભક્તો છે, અમારા બધા છે, તો એને લાભ આપવા માટે અને ભગવાનનો સંદેશો ફેલાવવા માટે અમે અહીંયા આવીએ છીએ. My mother had taken it upon herself to teach us Gujarati. And the deal was, if I did well, then I would get a prize. And that prize was this much anticipated dollhouse. Now, as the summer was winding down and it was time for me to get my prize, I started having these second thoughts. Why? Because during Labor Day weekend, Cleveland Mandir was having its Murti Pratishtha in the presence of Swami Shri. And I thought to myself, I wanted to make a donation. As many of you may know, the story of that little boy during Maharaj's time who kind of wrecked with his brain thinking, should I give this watermelon to Maharaj or should I keep it for myself and eat it? It's so tasty. The same thing was going through my head too. Should I donate or should I keep that dollhouse? Ultimately, I decided that I wanted to make my Guru Raji just as he had made his Guru Raji previously. I made the donation, and I still remember that very first day walking into the mandir and seeing the Sinhasan and thinking to myself, wow, I contributed to this and I'm a part of this. It's amazing to think now, many years after, that Swami Shri, with his simple stories and his simple life lessons, gave me the ability to make the decision to donate and invest in my future. It's really interesting because after living in so many different places, all over the world, I ended up settling down here in Cleveland and I'm with my family reaping the benefits of that investment. In 2004 અમારે ડિટ્રોઇટ મંદિરનો મૂર્તિ મહોત્સવ હતો. તો તે ટાઈમમાં અમે બધી બહેનોએ લાઈક શ્રમસુદય એકતાથી અને એકમાના થઈને સંપીલા થઈ અને આ બીડું ઝડપી લીધું કે હવે આપણે ત્યાં તો સાક્ષાત મહારાજ બિરાજમાન થવાના છે અને આપણે સ્વામીશ્રીને રાજી કરવા છે. તો બધી પ્રિપેરેશન ચાલતી હતી. 1 month પહેલાં અમે 5000 રોટલી પ્રિપેર કરેલી અને ફ્રીઝર કરેલી ફ્રોઝનમાં. સો સમહાવ પ્લગ નીકળી ગયો તો કોઈને ખબર ના પડી કે આ કેવી રીતે પ્લગ નીકળી ગયો હશે. તો 4 દિવસ જ પહેલાં અમારે બેન કશું મૂકવા ગયા ફ્રીઝરની અંદર તો જોઈ ત્યાં તો રોટલી બધી જ બગડી ગયેલી. તો અમે બધી જે 6-7 બહેનો ત્યાં ફ્રીઝર આગળ ઊભા હતા તો બધા આમ શેર થઈ ગયા અને ભાવ વિભોર થઈ ગયા. પણ તે ક્ષણે અમને લંડનનો પ્રસંગ યાદ આવી ગયો. આપણને લંડનમાં જ્યારે હેરોની જમીન લીધી હતી લાઈક નોર્થ વેસ્ટ લંડનમાં, તો તે ટાઈમમાં બધા હરિભક્તો સ્વયંસેવકો કેટલો દાખલો કરી અને એમાં ટાઈમ સ્પેન્ડ કરેલો અને ટાપ ટુ એન્ડ સુધી બધી જ સેવા કરેલી. અને સમહાવ કંઈ પરમિશન ના મળી, રિફ્યુઝ થઈ ગઈ એ જમીન, લાઈક પરમિશન ના મળી. તો પછી બધા હરિભક્તો થોડાક સેડ થઈ ગયા, પણ સ્વામીશ્રી ત્યાં જ હતા. તો સ્વામીશ્રીએ તરત જ સ્માઇલ કરીને કીધું કે મહારાજ જે કરે છે એ સારા માટે જ કરે છે, જે થઈ ગયું એ થઈ ગયું. અને એમ કરીને જ આમ તરત જ બાપાને કશું બિલકુલ તરત સૂવા જતા રહ્યા અને શાંતિથી સૂઈ પણ ગયા. એટલે તે જ ટાઈમમાં અમને જ્યારે પ્રસંગ અમારો રોટલીનો થયો તે ટાઈમમાં અમને તરત જ થયું, તે ક્ષણે અંતર્દ્રષ્ટિ થઈ કે જો એ હરિભક્તો લોકોને આવી રીતે થયું તો આપણે પણ આવો ચાન્સ જે મળ્યો છે બીડું ઝડપી લઈએ. જે મહારાજે કર્યું છે તે સારું જ કર્યું છે અને મહારાજ સારું કરતા જ હોય છે અને મહારાજ સર્વ કરતા છે. તો એવી રીતે સમજણ રાખી અમે બધાએ સમસુદય એકતાથી ફરીથી પાછા વિધિન 2 daysમાં 5000 રોટલી અમે ફરીથી પાછી બનાવી દીધી. After the main construction was complete, the Mandir project Karyakars were discussing about the stage curtains and Thakurjina curtains.
and they were talking about how they were looking for somebody to do the professional drapery. I used to sew regular fabrics and dresses in London as a seamstress, but I had never done curtains, not stage drapery. Just like Bapa's prasang, Yogiji Maharaj had wanted to celebrate, the birthdays celebration Samayo he wanted to take place in Gondal, but the Hari Bhaktas were reluctant because ત્યાં આગળ પાણીની કેવી રીતના સપ્લાય કરશે, આટલા બધા હરિભક્તો આવવાના હોય તો પાણી કેવી રીતના બધાને પૂરું પાડશે. So Pramukh Swami Maharaj knew that Yogiji Maharaj's icha was to do the birthday samayo in Gondal, but he was willing to take on the challenge of getting somehow the pani all the way from a far distance to get the water supplied to Gondal in order to supply enough water for all the Haribhaktas that were going to come. So that was a challenge he faced. And in the same way, I was faced with this challenge of never having done stage drapery. So I told him to give me an opportunity to do this seva. With Maharaj and Swami's help, that we ended up finishing this drapery. જ્યારે હું ઇન્ડિયાથી અહીંયા આવી ત્યારે હું સત્સંગી તો હતી જ નહીં, અને ઉંમરમાં પણ બહુ જ નાની, એક્સપિરિયન્સ પણ ના હોય, અને સત્સંગી ના હોય એટલે સત્સંગની રીતભાત પણ આવડતી ના હોય. પણ જ્યારે હું અહીંયા આવી ત્યારે શિકાગોના જે બહેનો હતા, મહિલા મંડળ હતું, એ બધા બહેનોનો એવો ભાવ અને એવો પ્રેમ હતો કે એમણે મને સત્સંગમાં એકદમ એમની જોડે આવકારી લીધી. અને એમાં પણ ખાસ કરીને યશુબેન જે છે અત્યારે દિલ્હી અક્ષરધામમાં છે, તો એ યશુબેનને એમણે મને એમની દીકરીની જેમ, આમ એક માતા પોતાની દીકરીનું ઘડતર કેવી રીતે કરે એવી રીતે એમણે મારું ઘડતર કર્યું. પછી મને થયું કે આપણે સત્સંગની સારામાં સારી જો સેવા કરવી હોય તો આપણી તૈયારી બધી જ રીતે હોવી જોઈએ. અને તે વખતે મને એમ થયું કે મારે કંઈક ભણવું પણ જોઈએ કે જેથી કરીને હું એ રીતે પણ સરસ રીતે તૈયાર થઈ શકું કે સારામાં સારી સેવા જે છે સ્વામીશ્રીની એ હું કરી શકું. તો એવો વિચાર આવ્યો કે હવે મારે કંઈક ભણવું છે, પણ સાથે નાના 2 બાળકો પણ હતા, એટલે કેવી રીતે કરવું, પૂરું થશે કે કેમ, એવા બધા જે પ્રશ્નો હતા. તો એવું થયું કે આપણે સ્વામીશ્રીના આશીર્વાદ લઈ લઈએ. તો તે વખતે મારા હસબન્ડે સ્વામીશ્રીને ફોન કર્યો અને બાપાએ એટલા સરસ આશીર્વાદ આપ્યા કે જે ભણવાનું કાર્ય છે એ પૂરું તો થશે જ, પણ સાથે સાથે સારી સેવા પણ કરી શકશો. અને 2 નાના બાળકો છે તો આપણે 2 નાના બાળકોનું ધ્યાન રાખી અને કરવું, અને બધું જ સારી રીતે થઈ જશે. તો એ જે સ્વામીશ્રીના આશીર્વાદ હતા એ હંમેશા મારી સાથે આગળ ને આગળ રહ્યા. અને એમના આશીર્વાદ માર્ગદર્શનથી મેં ભણવાનું શરૂ કર્યું, ફાર્મસી સ્કૂલમાં એડમિશન લીધું, અને 1 વર્ષ મારું ફાર્મસી સ્કૂલનું પૂરું થયું, અને બીજું વર્ષ જ્યારે શરૂ થયું તે વખતે અહીંયા શિકાગો મંદિર જે છે એના બાંધકામની શરૂઆત થઈ હતી, અને હવેલીનું બાંધકામ જે છે એ ફૂલ ફોર્સમાં શરૂ થઈ ગયું હતું. તે વખતે અહીંયા એક ફૂલ ટાઈમ વોલેન્ટિયરની જરૂર હતી, અને એ જે સેવા છે એ જે એના માટે મને પૂછ્યું તો એ સેવાની જે તક મને તે વખતે મળી, તો શરૂઆતમાં તો મને એવું થયું કે કેવી રીતે કરવું. ઓલરેડી આપણે સિલેબસ જે હોય 3 વર્ષનો, એમાં બીજું વર્ષ શરૂ થઈ ગયું છે, એમાં એ સાયકલમાં બ્રેક થાય તો પછી એ કેવી રીતે પૂરું થાય, એ બધા બહુ જ પ્રશ્નો હતા. પણ સામે એવું પણ હતું કે આ જે તક છે એ મને ફરી મળવાની નથી. મંદિર અમેરિકાની ધરતી ઉપર આવું શિખરબદ્ધ મંદિર બંધાતું હોય, અને આટલી બધી મંદિર દ્વારા જે પ્રવૃત્તિ થશે ફોર જનરેશન્સ ટુ કમ, તો એ સેવામાં મને જે તક મળી છે, અત્યારે હું વિચાર કરીશ તો એ તક જતી રહેશે. એટલે બાપાને પ્રાર્થના કરી અને હિંમત કરી, અને મારી કોલેજના જે ડીન હતા એમને હું મળવા ગઈ, અને સ્વામીશ્રી પણ એમનામાં વસ્યા, અને એમને પણ વાત ગળે ઉતરી, અને એમણે મને પરમિશન આપી, અને આશીર્વાદ અહીંયા આગળ ફળીભૂત થતા દેખાયા કે મારું ભણવાનું પણ પૂરું થયું,
અને મને સેવા કરવાની જે તક હતી સારામાં સારી રીતે હું સેવા પણ કરી શકી. ક્યારેય મને એવું ના લાગ્યું કે મારી જોબના લીધે હું સેવા ના કરી શકી, અને ક્યારેય મને એવું ના લાગ્યું કે મારી સેવાના લીધે હું મારા કરિયરમાં મને એની ઇમ્પેક્ટ પડી છે. તો એ સ્વામીશ્રીના આશીર્વાદ જે એક પિતા તરીકે મારા જીવનમાં સ્વામીશ્રીએ ફક્ત કરિયરમાં નહીં પણ મારા ફેમિલીમાં, મારા બાળકોમાં, મારા બાળકોના ઉછેરમાં, એમના ડેવલપમેન્ટમાં અને સેવામાં, સત્સંગમાં, બધી જ જગ્યાએ મને એટલી સારી રીતે માર્ગદર્શન આપી અને સત્સંગમાં એવી રીતે મને હું જોડાઈ ગઈ કે અત્યારે એમ લાગે કે બસ આ સત્સંગ છે એ જ મારું જીવન છે. અને ત્યારબાદ 2007માં પણ સ્વામીશ્રી અહીંયા BAPS શતાબ્દી મહોત્સવ ના નિમિત્તે અહીંયા પધાર્યા હતા, અને તે વખતે પણ આ બધી જે સેવાઓ કરી અને છેલ્લે દિવસે જ્યારે સ્વામીશ્રી અહીંયાથી વિદાય લેવાના હતા તે વખતે સ્વામીશ્રીની પૂજામાં ફર્સ્ટ ટાઈમ એવર પૂજામાં એમના બેકડ્રોપ તરીકે આપણે જે ભવ્ય અનકોટ કરીએ છીએ એ અનકોટ કરવાનું પ્લાનિંગ કર્યું હતું. એટલે એનું જે બધું કોર્ડિનેશન જે કરવાની સેવા મળી, અને એમાં મિડવેસ્ટના બધા જ સેન્ટરના બધા જ બહેનોએ એટલી સુંદર રીતે ભાગ લઈ અને એટલી બધી સરસ ને સારા એવા પ્રમાણમાં બધી વાનગીઓ બનાવી અને અહીંયા આગળ લઈને આવ્યા હતા. અને આખો જે અનકોટ સ્વામીશ્રીની પૂજામાં પણ ગોઠવ્યો હતો અને મંદિરમાં પણ ગોઠવ્યો હતો. જ્યારે બાપા મંદિરમાં દર્શન કરવા ગયા અને દર્શન કરીને જ્યારે ઘનશ્યામ મહારાજના ખંડ પાસેથી પસાર થતા હતા ત્યાં આગળ એમણે એટલી સરસ આમ વાત કરી કે આમ પૂજાના અન્નકોટના દર્શન પણ કર્યા, મંદિરના અન્નકોટના પણ દર્શન કર્યા, અને એટલા ભાવમાં એમણે વાત કરી કે અહીંયા આગળ તો મંદિર પણ દિવ્ય છે, મૂર્તિઓ પણ દિવ્ય અને સંતો પણ દિવ્ય, અહીંયાના હરિભક્તો પણ દિવ્ય, અને બધા દિવ્ય 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 અને બધું ભવ્ય 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 છે. તો આ જે આશીર્વાદ જે બાપાના જે સાંભળ્યા તો અંતરમાં ખરેખર એવું થઈ ગયું કે ના, સ્વામીશ્રી આપણે જ્યાં પણ ખૂણામાં કરતા હોઈશું કે જ્યાં પણ સેવા કરતા હોઈશું ને તો સ્વામીશ્રી આપણને જે સેવાની નોંધ તો લે છે જ, અને આપણી સેવાઓ જે છે એ સ્વીકારે પણ છે. તો એટલે એવું થઈ ગયું કે બસ હવે આપણે સ્વામીશ્રીને રાજી કરવા માટે બીજો કશો વિચાર કરવો જ નથી, બસ સ્વામીને રાજી કરવા માટે આપણે એમનું રાજીપો મળે એના માટે આપણે જે થાય એ સેવા હંમેશા કરી જ લેવી છે. સ્વામીશ્રી અને મહારાજ બંને હંમેશા મારી સાથે જ રહે છે. So in the year of 2004, I had the great opportunity to take part in Chicago Mandir Mahotsav's Nagar Yatra. So Pramukh Swami Maharaj came to the Nagar Yatra and he looked at Dr. Swami and kind of gave him an ishara, chalu karo. And Dr. Swami started BAPS and everybody said, Ek Parivar, and Angri, they put the finger in the air. And Pramukh Swami Maharaj got so excited, he also joined in. So Dr. Swami would say BAPS, and then Pramukh Swami Maharaj would say Ek Parivar and put his finger in the air. And he was just so happy, and he was filled with pride, you could see. And everybody across from him was so excited, and everybody was joining in with Pramukh Swami Maharaj. But really in that moment, Pramukh Swami Maharaj was giving us a very important message. He was telling us how all of us are unified. We are all one family. And as a family, we've created this mandir, our home. And with that being said, that means that Bhagwan and the Satpurush are our parents, and pretty much showed us how the entire BAPS Sampradaya is one family. અમે શિકાગો પહેલાં બધે મૂવ થયા હતા, પણ ત્યાં બધે BAPSના સેન્ટર્સ અથવા મંદિર હોય એટલે ત્યાં આપણને સત્સંગ પરિવાર પણ મળી જતો હતો. જ્યારે આપણે ત્યાં આંગળી મૂવ થઈએ તો આપણે સભામાં જઈએ એટલે સત્સંગીઓ મળે અને એમના છોકરાઓ મળે, એટલે આપણને પણ સત્સંગ પરિવાર મળી જાય અને બાળકોને પણ ફ્રેન્ડ્સ મળી જાય, એમને સત્સંગ પરિવાર મળી જાય. I've moved from cities to cities. We went from New Jersey to South Carolina to Georgia to Maryland to finally settling in Chicago. And at each location, we never felt alone. We never felt as if we didn't know anyone, because there was always a BAPS mandir, or there was always a satsangi, or a satsangi who knew somebody, and we always had a warm home to stay in if we needed. We always had food available to us
a community available to us and social support available to us, all because of this value that Pramukh Swami Maharaj not only lived by, I mean, he lived by in the joy of others lies our own, BAPS Ek Parivar, but his life inspired all of his Hari Bhaktas and all of us to really imbibe that BAPS Ek Parivar. We are one family, and I got to experience that. Recently, I was hospitalized due to a complication in my pregnancy, and it was almost like overnight, everybody got together and made sure that we had breakfast, lunch, dinner at the hospital available to us, so that we could follow our niyam dharam and, stay healthy during the process. એટલે મેં જ્યારે અહીંયા આવીને જોયું ત્યારે મને થયું કે મને એવું હતું કે મારી છોકરીને અત્યારના જરૂર છે ને હું આવું, પણ મેં અહીંયા જોયું કે ના, BAPS એની સાથે હતું, એટલે BAPS એક પરિવાર થઈ ને એની સાથે છેક સુધી રહ્યા અને બળમાં એની સાથે કે સો she never felt she was alone, અને friends were always was with her during this hard time. We had tons of text messages to give us bard and strength with Samnivatos, Kathavartas, and Kirtans to make sure that we had the strength we needed. We had a gift basket filled with everything we needed to make sure we were taken care of. And it really reminded me and humbled me, because it reminded me of Pramukh Swami Maharaj, of how he made sure that after the Bhuj earthquake, everybody had a nail cutter to cut their nails, because no person should have long nails, and they should have the ability to cut their nails and feel like they have that little basic need fulfilled. And that's exactly what everyone did for us. એટલે આમાં આપણે આ સિચ્યુએશનમાં ને એવી રીતના જોઈએ તો આપણને એમ થાય કે આ મહારાજન સ્વામીએ જો આપણને જે આ સંસ્થા આપી છે, સંસ્થાને લઈને આપણી પાસે આ કાર્યકરો છે, સત્સંગીઓ છે, એટલે એ બધા હતા જેથી કરીને એને પરિવારની ખોટ જ ના લાગી અને એ લોકો જ એનો પરિવાર બની અને BAPS એક પરિવાર ખાલી શબ્દમાં નહીં પણ હકીકતમાં એક પરિવાર બનીને એની સાથે ઊભા રહ્યા. એટલે આઈ એમ થેન્કિંગ મહારાજ એન્ડ સ્વામી ટુ ગીવ us this kind of BAPS Ek Parivar. So, just like any other teenager, teenage years are very difficult. You end up making mistakes that you would typically never make, but it happens. The one thing I knew is that I always wanted to be better, but I knew that I wouldn't be able to be better without the guiding light of my guru. That was the one thing that was always constant in my life, that was always in the back of my head, is that I needed to please my guru over anyone. So I wrote a letter to Swami, and I poured my heart out into that letter. I confessed to him about things maybe that I had made mistakes of, and I waited patiently for that letter. When that letter came back, it was one of the most important turning points of my life. That letter gave me so much inner peace. Swami told me that whatever happened, let it go. It happened. Let's try to move forward. Telling me how to deal with my parents, how to deal with life, how to deal with my future. That letter was the first time I ever wrote a letter to Swami when I was 16. And that letter was a starting point of a new life for me almost. And I knew that no matter what challenges or hardships were thrown my way in my life, I would be able to overcome them because my guru was always there to guide me. One such difficult time was when my mom went to them. My mom was diagnosed with stage 4 pancreatic cancer. I remember this so vividly
On February 2nd, she was admitted to the hospital, and by March 2nd, within a month, she had went to Dham. It was a very difficult period for us because there was a lot of things that we had to overcome together as a family. It was my dad and my brother, and she was in the ICU and she was on the ventilator. There was a lot of difficult decisions that we had to make during that 1 month period. If it was not for the pratna of Pramukh Swami Maharaj, it would have been very difficult for us to overcome. But I always remember that letter where Pramukh Swami gave me a promise that he would always be there for me, no matter what. ફેમિલીમાં હું, મારા હસબન્ડ અને નિરલનો જન્મ 1982માં મેરીવિલ ઇન્ડિયાનામાં થયો હતો. નાનપણમાં 2 મહિના સુધી તો ફાઇન હતો, ફૂલ ટર્મ બેબી, 7 પાઉન્ડ અને વેરી હેલ્ધી. પણ 2 મહિના પછી ધીમે ધીમે એને બધા શરીરમાં થોડાક બધા તકલીફ થવા ગઈ અને અમે તપાસ કરી તો અમને ખબર પડી કે એને પોલિસિસ્ટિક કિડની છે, એનો ડિઝીઝ છે. એટલે પોલિસિસ્ટિક કિડનીમાં શું હોય કે કિડનીસ હોય પણ ફિલ્ટર ના થાય, અને ફિલ્ટર ના થાય એટલે બ્લડની બધી વેલ્યુઝ અપ એન્ડ ડાઉન જાય, જેથી કરીને બધા કોમ્પ્લિકેશન્સ સ્ટાર્ટ થયા. અને એમાં ડૉક્ટરનું ડિસિશન આવ્યું કે એની બંને કિડનીઝ રિમૂવ કરવી પડશે, એટલે એને ડાયાલિસિસ પર જવું પડશે. આખી એની 35 યર્સની લાઈફમાં 4 ટ્રાન્સપ્લાન્ટ, 6 ટાઈમ લાઈફ થ્રેટનિંગ બાઉલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન એની સર્જરી કરવાની થઈ. પછી નાની મોટા તો એટલા બધા ભયંકર એના પ્રશ્ન થાય, એના મેડિકલ પ્રોસેસની અંદર એટલું બધું બિઝી રહેવાતું હતું, એટલે આમ મેન્ટલી બહુ આમ હાર્ડશીપ રહેતી હતી. એટલું જ નહીં, પાછું ઘરમાં પણ એટલું બધું કરવું પડતું હતું, કારણ કે ઘર પણ એટલું બધું સ્પીક ક્લીન રાખવું પડે, કારણ કે એને ઇન્ફેક્શન થઈ જાય. અને જોબ પણ સાથે કરવાની હોય, અને બીજા બધા પણ પાછી આપણે સત્સંગમાં હોય એટલે નાની મોટી સેવા પણ સત્સંગમાં કરતા હતા. અને ધીમે ધીમે મોટો થતો ગયો, ડે કેરમાં એને મોકલ્યો, કારણ કે અમારે બંનેને જોબ તો કરવી પડે. અને અમારા હસબન્ડે નક્કી કરેલું કે આટલો બધો મેડિકલ બિલ્સ તો આપણે આર્થિક પરિસ્થિતિ તો હોય જ, જ્યારે બાળક કે ગમે તે બીમાર હોય તો આપણે આર્થિક, સામાજિક અને બધી જ ટાઈપની મુસીબત કે એમાંથી આપણે પસાર તો થવું પડે. એટલે પછી એમણે ટ્રાવેલની જોબ હોય કે એટલી મોટી કંપનીમાં જોબ લીધી, એટલે ટ્રાવેલિંગ બહુ રહેતું હતું, અને મારે પણ એની સેવા કરવાની હોય એટલે હું એમાં બિઝી રહેતી હતી. એટલે બધું જે જવાબદારી હતી ને એ બધી મારા ઉપર આવી. એટલે કે મારે એને હોસ્પિટલમાં લઈ જવાનું, ઘરમાં આ બધું કરવાનું, એને 15 મહિનાની ઉંમરમાં એને એનજી ટ્યુબ નાખવાની, એટલે કેટલી બેબી તો આમથી આમ આરોટે રાઈટ, એને જીજે ટ્યુબ હતું, કારણ કે એને ફીડિંગનો પ્રોબ્લેમ હતો. અમે એને લઈને રવિ સભામાં હતા, એટલે સત્સંગનું બળ મળતું હતું, સત્સંગનું બળ મળતું હતું. પછી હરિભક્તો તો એવા પ્રેમાળ અને દયાળુ અમારી ઉપર હોય તો અમને ખબર પૂછે, આ તે બધું કરે. એટલે પછી એક વખતે હરિભક્તોએ એમ કહ્યું કે તમે સ્વામી આજે આવ્યા છો તો તમે તમારા નિરલના આશીર્વાદ તો લઈ લો. એટલે પછી મારા હસબન્ડ આશીર્વાદ લેવા ગયા, તો સ્વામીશ્રીએ 3 વચનો કહ્યા. આ 3 વચનો હતા કે ધીરજ રાખજો, સહન કરજો, અને આ મુક્ત છે તો એની સેવા કરજો, આટલું કહ્યું. અને પછી મારા હસબન્ડની ઉપર 3 વખત ખભા ઉપર હાથ મૂકી અને આશીર્વાદ આપ્યા કે બળ રાખજો, મહારાજ સાથે છે. બસ આને તમે આજ્ઞા કહો કે આશીર્વાદ કરો. આ પહેલાં તો સમજાવ્યું નહીં, મુક્ત કહ્યું ને એટલે આપણને એમ થાય કે સ્વામીશ્રી તો બધાને મુક્ત જ સમજે છે, બધાને એમની દ્રષ્ટિમાં તો બધા મુક્ત જ. એટલે મને તો સત્સંગમાં હું નવી હતી, એટલે મને બહુ આમ એમ થયું કે બધાને મુક્ત કહે છે, તો આમ ઇઝી ગો કર્યું. પણ જેમ જેમ પરિસ્થિતિની અંદર ધીરજ રાખવાની થઈ, જેમ જેમ પરિસ્થિતિની અંદર સહન કરવાનું થયું, એમ એમ મને સ્વામીશ્રીની સ્મૃતિ થવા માંડી ઓટોમેટિકલી. અને આ પણ સ્વામીશ્રીની દયા. તો આપણું પોતાનું બાળક આવી રીતે હોય તો આપણને કેવું, આપણો જીવ બળી જાય, આમ ઇટ વોઝ એકી હાર્ટ આમ લાગે આપણને. ઘણી વખત તો મને આંખે આમ અંધાર આવી જાય ને એવી પરિસ્થિતિ થાય, અને એકદમ મને સ્વામીની વાત યાદ આવે કે ધીરજ રાખજો, સહન કરજો, આ તો મુક્ત છે. એટલે હું આમ પાછી સજાગ થઈ જતી હતી. અને જ્યારે સ્વામી 87માં આવ્યા ને શિકાગોમાં, તે હરિભક્તિને ઘરે ઉતારો હતો, તો મારા દિયર લંડનમાં રહેતા હતા, કાકા સસરાના દીકરા, એમના ડેન્ટિસ્ટ બાપાના. તો એ નિરલને કહે કે તારે આવું છે?
હું જાઉં છું દર્શન કરવા માટે. તો નિરલ એમની સાથે ગયો, કારણ કે નિરલને છોકરાઓ આવી રીતે બધા ચીડવતા હતા અને બધું તો કંટાળી ગયો હતો. તો એ એવું કહેવા ગયો સ્વામીને કે સ્વામી મને પણ હવે તમારી સાથે આવવું છે, મને પણ તમારી સાથે ધામમાં લઈ જાઓ. હી વોઝ ઇનોસન્ટ, લાઈક હી વોઝ અર્લી ઇન ટીન્સમાં હતો. તો જ્યારે ગયો ને ત્યારે એને બાપાને જોયા ને તો એકદમ બાપાની આંખ એને એટલી પાવરફુલ લાગી અને એ બાપાને કહેવા ગયો તો પણ કહી ના શક્યો, એ રડી પડ્યો. એટલે બાપાએ એને આખો એમના લેપમાં લઈ લીધો, એમના ખાતરિયામાં પેટ આમ આશીર્વાદ આપ્યા અને કહ્યું કે બળમાં રહેજે, શુરી રહેજે. આઈ એમ ટેલિંગ યુ દેટ્સ ઇટ. આ બાપાની કરુણા અને આ બાપાના આશીર્વાદ, અને આજે પણ મને એટલું જ વિશ્વાસ છે કે હજુ પણ સ્વામી મારી સાથે જ છે. બે 2012થી મને આ પલ્મોનરી હાઇપરટેન્શન નામનો ડિસીઝ છે, જે અનક્યોરેબલ છે અને જેમાં કોઈ સર્જરી પણ પોસિબલ નથી. એટલે તમે જોઈ રહ્યા છો કે મેં ઓક્સિજન પહેરેલો છે, મારે 24 અવર્સ હોમ ઓક્સિજન લઈને ફરવું પડે છે. આ હેલ્થ કન્ડિશન તો 2012થી છે જ મારી, પણ 2016માં થોડી વધી ગયા પ્રશ્નો, અને એટલા વધ્યા ને કે મારે આઈસીયુમાં એડમિટ થવાનું થયું. હવે મને આઈસીયુમાં એડમિટ કરેલી હતી અને ડૉક્ટરોએ અચાનક જ આવીને કહ્યું કે તમારું હાર્ટ બંધ પડી રહ્યું છે. હવે હાર્ટ બંધ પડી રહ્યું છે અને એના માટે આપણે કંઈ પ્રોસિજર કરી અને એક અહીંયા ગળામાંથી વેન લઈ અને એમાંથી મેડિસિન અંદર મોકલવી પડશે, જેનાથી જે હાર્ટ છે એ પાછું નોર્મલ ફંક્શન કરતું થાય. પણ એમણે એ પણ જણાવ્યું કે તમે જ્યારે અમે આ બધી પ્રોસિજર કરતા હોઈએ ત્યારે તમારું હાર્ટ બંધ પણ થઈ જઈ શકે છે. એટલે મારે આવી સિચ્યુએશન આવીને ઊભી રહી. સૌથી પહેલાં તો ડર લાગ્યો કે હવે શું થશે, હવે ધામમાં જવાનો સમય થઈ ગયો છે પણ મહારાજ સ્વામીના દર્શન તો થયા નથી, કેવી રીતે ધામમાં જવું, એનો ડર લાગ્યો ધામમાં જવાનો. બીજું સૌથી પહેલું યાદ આવ્યું મારી દીકરી, કારણ કે એ વખતે એ 6 વર્ષની હતી. તો મને બહુ જ ટેન્શન એનું થયું કે એનું શું થશે, મારા પછી એને કોણ રાખશે, કેવી રીતે મોટી થશે, એ ટેન્શન થયા. Many times I used to wonder, why me? Why does my mom need to fight this disease? Why does she need to carry around an oxygen? Because everything was so different for me then. એટલે મનોમન મેં ડિસાઈડ કરી લીધું કે આ પ્રોસિજર તો આપણે કરાવી જ નથી, આપણે ધામમાં જવાનું નક્કી છે તો પછી આપણે પ્રોસિજર કરાવી નથી. એટલે એવું ડિસાઈડ કરી લીધું. પણ બધા આપણે કથામાં સાંભળતા હોઈએ છીએ ને કે જ્યારે આપણે ગદગદ કંઠે પ્રાર્થના કરીએ તો મહારાજ સ્વામી આપણી પ્રાર્થના સાંભળે છે. તો મને પણ એ જ યાદ આવી ગયું અને મેં ગદગદ કંઠે પ્રાર્થના કરી કે મહારાજ પધારો, સ્વામી પધારો. અને આશ્ચર્ય વચ્ચે મને એવો અનુભવ થયો કે જાણે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ મારી સાથે છે અને સ્વામી બાપા મને જાણે એમ કહી રહ્યા છે કે ધામમાં જવાનું નથી, ચિંતા કરીશ નહીં, અને આજે તો દીકરીને મોટી કરવાની છે, સત્સંગના સંસ્કાર આપવાના છે. અને પછી એમણે મને એ પણ કહ્યું કે તમે જે આ પ્રોસિજર કરાવવાની ના પાડો છો ને એ પણ મગજમાંથી કાઢી નાખો, પ્રોસિજર ડૉક્ટર જે કહે એ પ્રમાણે કરાવી લેવાની. એટલે આ બધું સાંભળીને મને બહુ જ બળ આવી ગયું અને મારું જેટલું પણ ટેન્શન હતું કે શું થશે, કેવી રીતે થશે, એ બધું જ જતું રહ્યું. હવે એ વખતે મને એ જ યાદ આવ્યું કે સ્વામીની વાતમાં કે ભગવાન ભક્તની રક્ષામાં જ છે, કેની પેઠે. તો જેમ પાપણ આંખની રક્ષા કરે છે, હાથ કંઠની રક્ષા કરે છે, માવતર છોકરાની રક્ષા કરે છે અને રાજા પ્રજાની રક્ષા કરે છે, તેમ ભગવાન ભક્તની રક્ષામાં જ હોય છે. તો એ અનુભવ મને પણ થયો કે ભગવાન ભક્તની રક્ષામાં જ હોય છે અને જ્યારે તમે યાદ કરો ત્યારે તમારી સાથે આવીને ઊભા રહે છે. I know how he gives inspiration to my mom, and from that I can get inspiration and create my judan with Pramukh Swami Maharaj to such a point that I was able to write my poem for expressing my feelings for Bapa. I pray to Swami that he never leaves my side, and together to Akshardham we ride. I love Swami, he is my heartbeat. I promise to myself to always stay at his feet, to always stay at his feet. 2010માં મેં ફોરક્લોઝર કર્યું હોટલનું અને ત્યારે ખબર પડી કે વી ગોના લૂઝ એવરીથિંગ. સ્વામીએ કહ્યું હતું કે બધું સારાવાના થઈ જશે, ભગવાનને પ્રાર્થના કરી છે અને તમારે બેન્કરપ્સી
કરાવી નહીં પડે એ રીતના આપણાને આશીર્વાદ આપ્યા હતા. અને થયું પણ એવું જ, ફોરક્લોઝર કર્યું પણ બેન્કરપ્સી કરવાની ન થઈ આપણાને. જ્યારે પહેલી વખત આવ્યું ફાઇનાન્શિયલ ક્રાઇસિસ, ત્યારે આપણાને ખબર પડી કે મારો સન ત્યારે અબાઉટ ક્લોઝ ટુ બી 2 yearsનો થવાનો હતો. ત્યારે ખબર પડી કે એને હાર્ટ મર્મર છે અને ઇટ વોઝ અ બિગ મર્મર, ઘણું 18 to 19 mm ઇન ડાયામીટર હતું. અને ડૉક્ટરે કહ્યું કે વી હેડ ટુ ડૂ ધ ઓપન હાર્ટ ફોર હિમ. અને ત્યારે પણ બાપાને પત્ર લખ્યો. બાપાએ કહ્યું કે બધું સારું થઈ જશે. અને પછી થયું પણ એવું કે એ જે દિવસે ઓપરેશન કરીને આવ્યો, ધ વેરી ડે હી કેમ હોમ, દેટ ડે વોઝ હિઝ સેકન્ડ બર્થડે. અને he did fine and everything went fine. અને એ રીતના આપણાને ધીમે ધીમે મારે શ્રદ્ધા બિલ્ડ થઈ. બાપા એમના ગુરુમાં વિશ્વાસ રાખે છે, શ્રદ્ધા રાખે છે. એલએ મંદિરમાં જ્યારે હાઇટનો પ્રશ્ન થયો ત્યારે પણ બાપાએ કહ્યું હતું કે બધું થઈ જશે સારી રીતના. તે પ્રમાણે જ ત્યાં થઈ ગયું. એમ આપણાને પણ બાપામાં શ્રદ્ધા છે એટલે બાપા આપણાને બળ આપે છે અને એ રીતના અંતરમાં શાંતિ અનુભવાય છે. કહેવાય છે ને કે ઇટર્નલ બ્લિસ અનુભવાય, એ રીતના બાપાના બળથી આપણાને ઇટર્નલ બ્લિસ અનુભવાય છે. મને હંમેશા એવું અનુભવાયું છે કે આપણે ભગવાનમાં વિશ્વાસ રાખીએ ને તો ભગવાન આપણી પ્રાર્થના સાંભળે જ છે અને હંમેશા આપણી રક્ષામાં જ છે. અને મારા જીવનની તમામ કપરી પરિસ્થિતિમાં મને એવો અનુભવ સતત થયો છે કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ મારી પ્રાર્થના સાંભળીને મારી સાથે જ છે. 99માં જ્યારે મારો મોટો દીકરો બોર્ન થયો ત્યારે તો બધું સારું જ હતું, પણ પછી મને બ્લડ પ્રેશરના ઇશ્યુઝ શરૂ થઈ ગયા અને બહુ જ બ્લડ પ્રેશર લો રહેવા લાગ્યો. અને પછી ફર્ધર બધા ટેસ્ટને બધું કરાવ્યું ત્યારે ખબર પડી કે એક કન્ડિશન એવી હતી કે જેનું નામ ન્યુરોકાર્ડિયોજેનિક સિન્કપી, જેમાં એવું થાય કે મગજ સુધી ઇનફ લોહી ના પહોંચે અને એના કારણે પછી પડી જવાય, ચક્કર આવી જાય અને બેભાન પણ થઈ જવાય અને ઘણી વખત 5-5 મિનિટ સુધી જાણે કંઈ હોશ જ ના રહે એવું થાય. 2008માં હું ફરી પ્રેગ્નન્ટ થઈ અને એ વખતે એ જ કોમ્પ્લિકેશન્સ હતા જ કે હાર્ટની કન્ડિશન હતી, બ્લડ પ્રેશર ઇશ્યુઝ પણ હતા. એટલે એ પ્રેગ્નન્સીને પણ હાઈ રિસ્ક પ્રેગ્નન્સી તરીકે ક્લાસિફાઈ કરીને મને બેડ રેસ્ટ પર 3 મહિના પછી મૂકી દીધી. પણ એમાં બન્યું એવું કે એક બીજું મેજર કોમ્પ્લિકેશન આવી ગયું કે જ્યારે 5મા મહિને મારો અલ્ટ્રાસાઉન્ડ કર્યો ત્યારે ખબર પડી કે યુટ્રસમાં એક મોટો ફાઇબ્રોઇડ ગ્રો થયો છે અને એ ફાઇબ્રોઇડનું લોકેશન મારા બેબીના બિલકુલ માથાની ઉપર જ હતું. એટલે જો એ વધારે ગ્રો થયો હોત તો બેબીનું ફિઝિકલ અથવા મેન્ટલ ડેવલપમેન્ટ અટકી શકે એવું બને એવું હતું. પણ ભગવાનને એ વખતે પ્રાર્થના કરી કે આપે બાળક આપ્યું છે તો આપ સાચવી લેજો, અને ભગવાને રક્ષા કરી જ પ્રાર્થના સાંભળીને. અને 2009માં મારો ત્રીજો દીકરો બોર્ન થયો, કમ્પ્લીટ હેલ્ધી, કોઈ જ કોમ્પ્લિકેશન્સ વગર બોર્ન થયો. પણ મારા શરીરની હાલત વધારે ખરાબ થતી ગઈ અને એ યુટ્રસનો ફાઇબ્રોઇડ 1માંથી 2માંથી 3 અને એમ કરતાં મલ્ટિપલ ફાઇબ્રોઇડ્સ થઈ ગયા અને બ્લીડિંગને ઇશ્યુઝ બહુ બધા થવા માંડ્યા. એટલે હાર્ટની જે ઓલરેડી કન્ડિશન હતી એમાં વધારે એડ થયું. એટલે ડૉક્ટરની સલાહ એવી થઈ કે હવે આપણે યુટ્રસ કાઢી નાખવું પડશે. પણ બિકોઝ ઓફ અ વીક હાર્ટ, હૃદય નબળું જ, એમાં હાર્ટ રેટ પણ ઓછો અને આ કન્ડિશનના કારણે એવી પોસિબિલિટી હતી કે એનેસ્થેસિયા આપવાથી મારું હાર્ટ કદાચ કોઈ બીજી રીતે રિએક્ટ કરીને કોમ્પ્લિકેશનમાં જઈ શકે. એટલે સર્જરીનો દિવસ તો નક્કી કરી લીધો, કારણ કે ડૉક્ટરે કહ્યું કે આ એક કરી લઈશું તો કદાચ આગળ આપણને મદદ થઈ જશે. એટલે સર્જરી કરાવી એવું નક્કી કર્યું. પછી સર્જરીના નક્કી દિવસના આગલા દિવસે સાંજે પછી હું ને મારા હસબન્ડ મંદિર ગયા, પ્રાર્થના પણ કરી, આરતી કરી, નીલકંઠવર્ણી મહારાજ સમક્ષ અભિષેક પણ કર્યો અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની મૂર્તિ સામે 2 હાથ જોડીને એક પ્રાર્થના એવી કરી કે બાપા આપ ભેળા રહેજો, આપ સાથે રહેજો, એવી પ્રાર્થના કરીને પછી બીજા દિવસે સર્જરી કરાવી. અને બન્યું પણ એવું કે સર્જરી દરમિયાન જ યુટ્રસના કાઢવાની જે રીત હતી એમાં યુટ્રસ સ્ટક થઈ ગયું અને એને કાઢવા માટે ફરી એનેસ્થેસિયા આપવું પડે, કારણ કે જે આપેલો એનેસ્થેસિયાનો ડોઝ હતો એમાં કદાચ મને ભાનમાં આવી જવાય. એટલે બીજું એનેસ્થેસિયા આપવાનું થયું. એના કારણે મારું હાર્ટ ચાલુ સર્જરી દરમિયાન બંધ પડી ગયું અને ડૉક્ટર બહાર આવીને મારા હસબન્ડને કહી પણ ગયા કે આવું બન્યું છે, અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ પણ કંઈ પણ બની શકે, તમે તૈયાર રહેજો. એ વખતે મારા હસબન્ડે પણ વોલેટમાંથી પંચમૂર્તિ હતી એ કાઢી અને પ્રાર્થના કરી
કે સ્વામી રક્ષા કરજો. અને બાપાની દયાથી એવું બન્યું પણ ખરું કે સર્જરી સારી રીતે પતી ગઈ. અને એ વખતે ડૉક્ટરનો પણ એક અનુભવ થયો કે ડૉક્ટરે એવું કહ્યું કે મને જાણે એવું લાગ્યું કે કોઈ મારો હાથ પકડીને આ સર્જરી મને કરાવી. એટલે એવું લાગ્યું કે જાણે પ્રાર્થના કરી હતી કે બાપા ભેળા રહેજો, તો બાપા ખરેખર ઓપરેશન રૂમમાં પણ ભેળા સાથે જ હતા અને બાપાએ જ આ રક્ષા કરીને પાર પાડી દીધા, એવો અનુભવ થયો. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની કૃપાથી એક સમજણ એવી કેળવાઈ ગઈ હતી કે આ દેહ છે ને એ તો રોગનું ઘર છે. કારણ કે સ્વામી હંમેશા આ વાત આપણને કહેતા. અને દેહ દેહનું કામ કરે, આપણે આપણું કામ કરવાનું. દેહ આવ્યો છે તો તકલીફો તો આવશે, સ્વામીને ક્યાં ઓછી આવી છે. પણ આ સમજણ સ્વામીની કૃપાથી મનાઈ ગઈ હતી કે થવું હશે એ થશે, ભગવાન જે કરે ને એ મારા સારા માટે જ કરે છે. કારણ કે બાપા એ પણ કહેતા કે દાસના દુશ્મન હરી કેદી હોય નહીં, જેમ કરશે તેમ સુખ જ થશે. મારી દીકરીનું નામ ભાવના. હવે આ ટ્યુમર જ્યારે એને ડાયગ્નોસ થયું તે વખતે એવું બનેલું જોગાનું જોગ કે મારી પગની ની સર્જરી થયેલી. અને તે જ દિવસે એના પપ્પાનો બર્થડે હતો. તો ભાવના અમારા ઘરે આવેલી ને એણે આવીને બધી રસોઈ બનાવી હસતા હસતા અને અમને બધાને જમાડ્યા, હેપી બર્થડે કર્યું. પણ અમને જણાવ્યું જ નહીં. હજી 2 દિવસ પહેલાં આ જે ટ્યુમર ડાયગ્નોસ થયેલું પણ એની વાત અમને કંઈ કરી નહોતી. અને આ ટ્યુમર જરાક અઘરું હતું કે એનું નામ, એ લોકોએ ડૉક્ટરે એનું નામ એમ કીધું કે સાર્કોમા સોફ્ટ ટિશ્યુ, વિચ ઇઝ વેરી રેર. ઇટ હેપન્સ ઓનલી 1 person in 10,000 people. એટલું રેર હતું અને એટલું અઘરું હતું. એને આમ પોતાને ખબર પડી હતી છતાં 2 દિવસ પહેલાં જ ખબર પડી હતી છતાં અમારા ઘરે આવીને હસતા હસતા રસોઈ કરી અને અમને જમાડ્યા. એને વાત કોઈને કરી નહોતી આવી રીતના. જે રીતે આપણે એનો પ્રસંગ આપણે જોઈએ કે સ્વામીએ પણ જ્યારે અહીંયા અમેરિકામાં વિચરણ હતું એમનું, ત્યારે બોસ્ટનમાં હતા અને એમને પોતાને કેટરેક્ટનો પ્રોબ્લેમ જરાક વધારે થઈ ગયેલો, પણ બોલેલા નહીં પોતે. જ્યારે મોજડી પહેરતા હતા ત્યારે અવળી સવળી પહેરાણી, ત્યારે વિવેકસાગર સ્વામીએ, પૂજ્ય વિવેકસાગર સ્વામીએ કીધેલું કે બાપા કે આ કેમ ઊંધી પહેરાણી કે. ત્યારે બોલો કે હવે ઘણું ઓછું દેખાય છે. ત્યારે બધાને ખબર પડી કે આ તો કેટરેક્ટનો મોટો પ્રોબ્લેમ વધી ગયો છે. સ્વામીના પ્રસંગમાંથી જ પ્રેરણા એને મળી હશે અને એટલે એમ કોઈને વાત એણે કરી નહોતી. સ્વામી તો કેવા પુરુષ છે કે અલૌકિક પુરુષ છે અને એમની વાત, એમના શબ્દો પણ અલૌકિક જ હોય અને એની અસર આપણા ઉપર થયા વગર રહે જ નહીં. સ્વામીના શબ્દથી, સ્વામીના પત્રથી આપણને સુખ અને શાશ્વત શાંતિ મળે છે. સ્વામીને અમે તરત પત્ર લખેલો અને બાપાએ આશીર્વાદ આપેલા કે સૌ સારું આના થશે, હિંમત રાખજો. એટલે અમને બસ એમને બાપાના શબ્દમાં જરા એમ જ્યારે સમાચાર મળ્યા ત્યારે તો બહુ જ મગજ કન્ફ્યુઝ થઈ ગયેલું અને એમ થયેલું કે આ શું થશે, આમ આપણી દીકરીથી આ બધી પીડા સહન કેમ થશે, આપણે બાળકોને કેવી રીતના જણાવશું, એવું બધું બહુ વિચાર થતા હતા, બહુ થતા હતા. પણ સ્વામીનો કાગળ આવ્યો અને એમ કીધું કે હિંમત રાખજો. એટલે એમના શબ્દ ઉપર હિંમત આવવા માંડી. અમે એ વખતે દરરોજ ગુણેરી જ્યાં ગિરધારી પુસ્તક વાંચતા. પહેલાં ભક્ત ચિંતામણી વાંચેલી. હું દરરોજ એની પાસે 4-5 કલાક બેસું જ અને વાંચીએ અમે. ભક્ત ચિંતામણી પૂરી થઈ ગઈ પછી અમે ગુણેરી જ્યાં ગિરધારી વાંચતા હતા. એના બધા પ્રસંગ ઉપર મનન કરીએ અને પછી ગોષ્ઠી કરીએ. કિમોથેરાપીમાં એવું થતું એને કે મોઢામાંથી ટેસ્ટ વયા જાય, એકેય જાતનો સ્વાદ જ ન આવે. એ મને ઘણી વખત કહેતી કે હું ખાઉં છું ને તો પ્લાસ્ટિક ચાવતી હોય ને એવું મને લાગે.
એટલે પછી પાછળ તરત ને તરત એમ કે જોયું સ્વામીએ મારા બધા સ્વાદ કાઢી નાખ્યા, એક ઝડપી કાઢ્યા પણ ધડાધડ કાઢ્યા પણ મારા સ્વાદ બધા કાઢી નાખ્યા મહારાજ સ્વામીએ. એવી રીતના એ પોતે બધું એમ વાત કરતી હતી. એટલે એની હિંમતથી અમને બધાને હિંમત આવતી હતી. આવા બધા પ્રસંગોમાં સાંભળ્યા અને આપણે વાંચ્યા, એનાથી મારી દીકરીને પણ હિંમત ઘણી આવતી હતી. અને ક્યારેય એને તો આટલું બધું ઘણી એટલી પીડા હતી જ અને એવું સહન કરવું પડે એવું ઘણું દુઃખ હતું, પણ ક્યારેય એણે ફરિયાદ કરી નથી કે મને કેમ આવું થયું છે. અને હા કે ઓય કે એવું કશું જ કરતી નહોતી. બહુ દુખાવો થાય તો મોઢું બંધ કરી આંખ બંધ કરી નાખે 1 મિનિટ ને પછી પાછી વાત કરવા માંડી જાય આપણી સાથે. એટલે એને પોતાને પીડા થતી હતી છતાંય એણે ફરિયાદ કરી નથી. આવું બધી પ્રેરણા એને સ્વામીના પ્રસંગોમાંથી જ મળેલી અને સ્વામીના પ્રસંગથી જ અમને બધાને હિંમત આવેલી. જે મારી દીકરી એમ કહેતી હતી કે હવે હું મહારાજ સ્વામીને પ્રાર્થના કે એમ જ બોલતી હતી કે મને તમારે જે દુઃખ દેવું હોય, જે પીડા દેવી હોય મને દઈ દો અત્યારે, પણ મારે હવે બીજો જન્મ લેવો નથી. મારે જેટલું સહન કરવું હશે હું સહન કરી લઈશ, પણ મારે બીજો જન્મ લેવો નથી. Could Swamiji tell us a little bit about why he became such a strong devotee? Why didn't he become a farmer? Why didn't he become a musician? Why did he come? And when did he make his decision? શિવાનો એટલું છે કે જગતના પદાર્થો જે રીતે રહીને ભગવાનને માર્ગે સારી રીતે ભગવાનનો માર્ગમાં જઈ શકાય અને બીજા મનુષ્યોની વધારે સારી સેવા થઈ શકે. પેલું તો સામાજિક રીતે પોતાના પ્રશ્નો હોય, એન્જિનિયર ડૉક્ટર થયા પણ પોતાની જવાબદારીઓ હોય, એટલે જે રીતે માણસોની વધારે સારી સેવા કરવી તો થઈ શકે નહીં, ભગવાનની ભક્તિ ન થઈ શકે. એટલા માટે આ માર્ગ એવો છે જેની અંદર આપણે ભગવાનની સારી રીતે ભક્તિ પણ થઈ શકે અને બીજા માણસોની પણ સારી રીતે સેવા થઈ શકે. He adopted this path of renunciation so that he could offer devotion towards God. Being an engineer or a musician or a farmer, he would be able to do the other duties, but it was very difficult to spare some time and offer devotion that he is at the moment doing. થેન્ક યુ સ્વામી બાપા. આપે મને અસહ્ય પીડા સહન કરવાની શક્તિ આપી અને આપના લાડીલા સંતો તથા હરિભક્તોની સેવા કરવાની તક આપી. For always holding my hand, nurturing me, and allowing me to follow in your footsteps. I've learned from you that seva is not about a title, rather growth. The eternal bliss that I experience from constantly remaining in your seva inspires my life's journey. કે આપે મને મંદિર નિર્માણની અદ્ભુત સેવા આપી અમને ધન્ય બનાવ્યા. આપે મને જીવલેણ બીમારીમાંથી મુક્ત કરી નવું જીવન આપ્યું. તમે ધીરજથી સાચી ભક્તિનો માર્ગ બતાવ્યો, નિયમ ધર્મની દ્રઢતા સમજાવી. સ્વામી, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે મને એકાંતિક ભક્તિનો રાજમાર્ગ બતાવ્યો, નિયમ ધર્મની દ્રઢતા વધારી અને મારા જીવનમાં શાંતિ સ્થાપી. મને તમારા બળથી જીવન જીવવા જેવું લાગ્યું. મને તમારી વાતોથી નવી ચેતના પ્રગટી અને તમારી દ્રષ્ટિથી મારું જીવન ધન્ય બની ગયું. આપે અમને સિન્સિનાટીની અંદર સત્સંગનો સારો માર્ગ બતાવ્યો. આપે અમને સેવાનો ખૂબ અમૂલ્ય લાભ આપ્યો. અવલૌકિક અમૂલ્ય મંદિરની ભેટ આપી. આપે સિન્સિનાટીની કી ધ સિટી સ્વીકારી. આપનો સિન્સિનાટી મહિલા મંડળ ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે. થેન્ક યુ સ્વામી બાપા. મુજ નાદાનને આપનું સ્વરૂપ ઓળખાવા બદલ
અને અમારા જીવનના દરેક ઉતાર ચઢાવમાં અમારી સાથે રહેવા બદલ. Thank you, Swami, for your everlasting bliss. Right, all those in favor? Aye. Opposed?